ନା ହାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କୋର୍ 14 ଆମର କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2 ଯାହାକି ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ପଢ଼ିଗଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ 2 ମାର୍କ ଦେଖିଲେ 3 ମାର୍କ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଆମର ତାଙ୍କର ଅଛି 3 ଆମର 7 ମାର୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଆମ୍ବେଦକର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଯାହାକି ଆମର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲା 1 ମାର୍କ ବି ଆସିପାରେ ହେଲା ଆମ ଯାହାକୁ 6 ସେମିଷ୍ଟରର ହେଲା चलो देखिए आम तर इंट्रोडक्शन देखिए डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर आम कौन कर ना डॉक्टर बी आर आम्बेडकर कहीपर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर लिखा जोड़िया देख ना डॉक्टर बी राव आम्बेडकर बी आर आम्बेडकर ओके चलो देख देखिए आम कौन ना विषय देख इंट्रोडक्शन देखिए देख ना डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर होती जड़े भारतीय संविधान जनक जनक है आमर आमर भारतीय संविधान जनक होती किए ना डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी बा बी आर आम्बेडकर होती आम भारतीय संविधान जनक है सी जड़े समाज संस्कारक आईन जननायक एवं अत्यंत ज्ञानी थे किए ना आमर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर होती डॉक्टर बी आर आम्बेडकर होती जड़े समाज संस्कारक जननायक एवं अत्यंत ज्ञानी थे किए आमर डॉक्टर भीमराव डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर होती जड़े ज्ञानी संस्कारक एवं जननायक समाज संस्कारक ज्ञानी थे सी जड़े भारतीय संविधान जनक अटंती है से सारा भारत को कौन करते जातिवाद आ कुसंस्कार दूर कर एक उन्नत प्रगतिशील समाज एवं देश प्रतिष्ठा करने लक्ष्य था ताले कौन लक्ष्य था ना आम जो सारा भारत आम भारत वर्ष को कौन जातिवाद आ कुसंस्कार रहा दूर करवा जातिभेद को कौन उठेदेवा आ कुसंस्कार रोज कौन आम भारत में कौन करा ना दूर कर गोटे उन्नत आ प्रगतिशील केमी आगू बढ़ी चलो गोटे समाज से गोटे समाज भाव गोटे देश प्रतिष्ठा करने से लक्ष्य रखी किए ना आमर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर है डॉक्टर बी आर आम्बेडकर डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर है तेल स्वाधीनता संग्राम अंशग्रहण करने से सामाजिक न्याय समानता एवं दलित संप्रदायर अधिकार पाई सर्वदा चेष्टा करते से कौन जो आम स्वाधीनतार संग्राम अंशग्रहण करने सहित जो आम स्वाधीनता संग्राम था से संग्राम अंशग्रहण करने सहित से कौन करते ना सामाजिक न्याय आ समानता जो सामाजिक न्याय समानता एवं दलित मानक जो दलित मानकर जो संप्रदाय जी दलित तल लोक मैंने रही से कौन करते अधिकार से अधिकार पाइबा सर्वदा चेष्टा करते किए ना आमर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ये गला इंट्रोडक्शन है ये लाइव देखिए है प्रारंभिक जीवन कौन थे देख भारतर मध्य प्रदेश राज्य एक छोट सहर कौन ना मोह ठारे कौन 14 एप्रिल 1891 मसीह एक दलित हरिजन परिवार जन्मग्रहण करते किए आमर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर डी आर आम्बेडकर कौन डॉक्टर बी आर आम्बेडकर डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ना आमर मध्य प्रदेश राज्यर गोटे आम भारतर गोटे मध्य प्रदेश राज्य अच्छी से राज्य गोटे जो छोट सहर गोटे थी से सहर नाम हूँ कौन मोह मोह सहर मोह सहर ठारे 1891 मसीहा एप्रिल 14 तारीख में दलित हरिजन परिवार से जन जन्मग्रहण करते एक छोट दलित हरिजन परिवार जन्मग्रहण करते किए ना डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी ताल क्वेश्चन पड़ो आम डॉक्टर भीमराव रामजी क्यों राज्य जन्मग्रहण करते एवं कौ सहर से जन्मग्रहण करते क्यों परिवार से जन्मग्रहण करते कौन आम भारतर मध्य प्रदेश राज्य गोटे छोट सहर मोह जहाँ मोह राज्य मोह सहर से सहर 1891 मसीहा 14 एप्रिल कौन गोटे दलित हरिजन परिवार आमर किए डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर कौन जन्मग्रहण करते ओके आ से भारतर जाति प्रथा अत्यंत कठोर थिला से समय जो से जन्मग्रहण करते से समय कौन होता जो भारत में जो जाति प्रथा था जाति गुड़ी था बहुत कठोर थिला एवं दलित मानक अस्पृश्य भाव में विवेचना करा जो सी जो कौन हरिजन परिवार जो जन्मग्रहण करते दलित श्रेणी जन्मग्रहण करते से दलित श्रेणी मानक से कौन कहुला ना अस्पृश्यता बोली कहुला है विवेचना करा से जाति भेदा गोटे से दलित जाति को आम कहते अस्पृश्य बोली कहुला है से आम डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर
ଆମ୍ବେଦକର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା ସେ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା, ଯାହାକି ସେଇ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଜନ୍ମ ସେ କ'ଣ ଦଳିତ ହରିଜନ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆମେ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ କିଏ ନା ଆମର ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଅଳ୍ପ ସମୟରୁ ହିଁ କ'ଣ ଜାତି ଭେଦଭାବ ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର କଠୋର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ନା, ଛୋଟବେଳୁ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେଇ 17-18 ବର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ହେଇଥିବ କାଳେ ହେଲା। ସେଇ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ ଥିଲା ଆଉ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେଇରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ରହିଲା, ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ସତରେ ବାସ୍ତବତା ରିଆଲିଟି ଭାବରେ ରିଆଲିଟି ସତ୍ୟକୁ ଘଟଣାକୁ ସେ କ'ଣ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଳନୀୟ ମେଧା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେ ବମ୍ବେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବା ମୋର ଯେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା ନା ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନା ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବମ୍ବେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଆଉ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ଯାହାକି ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କିଏ ନା ବମ୍ବେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏବଂ କ'ଣ ନା ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ସମେତ ଏକାଧିକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି କ'ଣ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲଣ୍ଡନ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିଲା ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବହୁତ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କରିକି ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେରିକା ଆଉ ବ୍ରିଟେନରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ କ'ଣ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଡକ୍ଟରେଟ୍ ସମେତ ଏକାଧିକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିବା ସିଏ କେମିତି ଭାବରେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଗଠନ କେମିତି କରିଥିଲେ ଦେଖିବା ଭାରତକୁ। ସିଏ କିଏ ନା ଆମ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଦେଖ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର। ଦେଖିବା ଯାର ଦେଖ ଭାରତକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆମ୍ବେଦକର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ନା, ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ବା ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମ୍ବେଦକର ଓକିଲ ଭାବରେ ଦଳିତ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାର ପାଇଁ ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଓକିଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ନା ଓକିଲ ଭାବରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଲେ ସେ ଏବଂ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଦଳିତ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦଳିତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି କରିଥିଲେ କ'ଣ ଓକିଲ ଭାବରେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ନା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାସଲ ପାଇଁ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାଙ୍କର ହେଲା। କାହାଙ୍କର ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର। ଓକେ ତାର କ'ଣ ନା 1827 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ବେଦକର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସକ୍ରିୟ ଗତିବିଧି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର 1927 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭିତରେ ହିଁ କ'ଣ ଆମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଗତିବିଧି ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ଆଉ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ
ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଯେଉଁ କ'ଣ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ସପୋଜ ବା ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାନୀୟ ଜଳର କ'ଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ରହିଲା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମ୍ବେଦକର ସର୍ବସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ସେ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ହରିଜନ ମାନେ କ'ଣ ନା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ନିଷେଧ ଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ପଶିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ହରିଜନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ହେଲା ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଯେଉଁ ଆମର ହରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ତାପରେ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମ୍ବେଦକର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ତାହେଲେ ଆମ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ନା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ସେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ରହିଲା ସେଇ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେ କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ବା ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେ ବି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ରହିଲା ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସଭାପତି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜାନୁଆରୀ 26, 1950 ମସିହାରେ ଭାରତ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଭାରତ ତାର ନିଜର ହିଁ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେତେ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଭାରତ ତାର ନିଜର ସମ୍ବିଧାନକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ଓକେ, କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଏବଂ ସେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭାରତ ତାର ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା। ସେ ତାପରେ ହିଁ ଆମ ଭାରତ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲା। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ ହେଲା। ବା ରିପବ୍ଲିକ୍ କହୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଓକେ, ଏବେ ପାଳନ କରିବା ଏବେ 26 ଡେକୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମର କ'ଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସେଇଦିନ ଆମେ କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରିବା। କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ 1950 ମସିହାରେ କ'ଣ ଆମର 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ କ'ଣ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତି ସମାନତା ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ସମାନତା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମୌଳିକ ଆକାରର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଉତ୍ସାହର ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ କେମିତି ସମାନତା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମୌଳିକ ଆକାରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଉତ୍ସାହର ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ବହୁତ ଖୁସି ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଯେଉଁ ଭାରତର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ସମାନତା ପାଇବେ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ମୌଳିକ ଆକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଉତ୍ସାହର ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାର ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉତ୍ଥାନ କେମିତି, ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେମିତି ତାକୁ ହଟାଇଥିଲେ, କେମିତି ଏହି ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥିଲେ ବା କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଦଳିତର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ରହିଲା ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କ'ଣ ବା ଉତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ପତନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଆମର ତାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଜଣେ ମହାନ ଲେଖକ, ଜାଣିଛେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ଲେଖକ ଏବଂ ଚିନ୍ତକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ସେ ଜାତିଭେଦ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଏବଂ ଦଳିତଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଜାତିଭେଦ, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଏବଂ ଦଳିତଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଜାତିଭେଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରହିଲା ଆଉ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ କି ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର। ତାଙ୍କର ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସମତା ବା ସମାନତା ବିଷୟରେ ଭାରତର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅସମତା ବା ସମାନତା ବିଷୟରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲା ହେଲା। ଯେଉଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା, ଦଳିତଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସମାନତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭାରତର ମଣିଷକୁ ସଚେତନତା କରିଥିଲା। ଓକେ, ତାହାପରେ ସେ ଦଳିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର ଦଳିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବହେଳିତମାନେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବର୍ଗ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାව ଆମ୍ବେଦକର। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାව ଆମ୍ବେଦକର। ଆଉ ସେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଫେଡେରେସନ୍, ଯେମିତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଯେମିତି ନା ଫେଡେରେସନ୍ ନାମକ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାପନ କରି ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଦଳିତମାନେ ରହିଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଦଳିତ ବର୍ଗମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁସୂଚିତ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ଯିବ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅର୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁ ଦଳିତ ବର୍ଗ ବା ଅବହେଳିତ ବର୍ଗମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଫେଡେରେସନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଫେଡେରେସନ୍ ନାମକ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଫେଡେରେସନ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାව ଆମ୍ବେଦକର କରିକି ସେଥିରେ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର କେମିତି ପାଇବେ ସେମାନେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାව ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଚାକିରିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କ ଫେଡେରେସନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଟାରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଚାକିରି ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଚାକିରି ଦେବା, ଏସବୁ ଦେଇକି ସାମାଜିକର ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭଲ କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାව ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ତାର କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଜାତିଭେଦ ଓ ଅସମାନତା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ ରହିଲା, ଅସମାନତା ରହିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଉ ଜାତି ଛୋଟ ନଚ ବୋଲି ଏଇଭଳି ଜାତି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଜାତିକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସବୁ ଏଇ ଜାତିଭେଦ ଓ ଅସମାନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। କିଏ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଦଳିତ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ବା ଦଳିତ ସମାଜର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ବା ଲୋକମାନେ ବା ଜନସାଧାରଣ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥା ବି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଜାରି କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାව ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ତାପରେ ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାව ଜୀବନ ସାରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରହିଲା ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଭେଦଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଏ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାව ଆମ୍ବେଦକର। ତ 1956 ମସିହାରେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିବସ ନାମକ 1956 ମସିହାରେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିବସ ନାମକ ଏକ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ହଜାର ଅନୁଗାମୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ 1956 ମସିହାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାව ଆମ୍ବେଦକର। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1956 ମସିହା। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର କେଉଁ ମସିହାରେ ନା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ନା 1956 ମସିହାରେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିବସ ନାମକ ଏକ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ହଜାର ଅନୁଗାମୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା।
ଏହି ଘଟଣା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ତାର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ କ'ଣ ନା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ନା 1956 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କେତେ ମସିହା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା 1891 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1956 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖରେ ସେ ଦେହାନ୍ତ ତାକୁ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହିଁ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର 1956 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାପିତା। ତେଣୁ ସିଏ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ଅଗ୍ରଗତି କ'ଣ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା। ହେଲା, ଯେତିକ ଭାରତୀୟ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମତ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ। ହେଲା, ସେ ଆମର 1956 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଶର ଗଠନରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକରକୁ 1990 ମସିହାରେ ଭାରତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ନା ଆମର କିଏ ନା ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ତାକୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତର ସର୍ବସମ୍ମାନ ଯାହାକି ଭାରତ ରତ୍ନ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ ନା 1990 ମସିହାରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 14କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା କ'ଣ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବା ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି କରିଥିଲେ ବା ଦଳିତମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଶାସନ କରାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଇ ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କି ଆମ କ'ଣ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏପ୍ରିଲ 14 ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ଜୟନ୍ତୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ମୃତି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଆମେ କିଛି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟିକୁ ଆମେ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ହେଲା, ପାଳନ କରିଥାଉ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଭାରତରେ ଏକ ସମ୍ମାନ ତଥା ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସର ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚିର ନମସ୍ୟ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ତାପରେ କିଛି ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଟି 2ର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବେଦକର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରହିଲା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଏଇ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବି ଆମର କ'ଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆସିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100% ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ହେଲା, 3 ମାର୍କରେ। ହେଲା, ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆମ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ଯାହାକି ସେଥିରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜାତିଭେଦ ରହିଲା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ରହିଲା ଆଉ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ରହିଲା, ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷକୁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସାରା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସାରା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ସେଇ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିବା। ସିଏ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଜାତିଭେଦଭାବର ନିରାକରଣ। ଯେମିତି ଜାତିଭେଦଭାବର ନିରାକରଣ କ'ଣ ନା ସେ ଦଳିତ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ
ସମାନ ଅଧିକାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦଳିତ ମାନେ ରହିଲେ, ଦଳିତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସମାନ ଅଧିକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଏ ଜାତିଭେଦ ଭାବ ନିରାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଅଧିକାର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ରହିଲା ଆଉ ଦଳିତ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସମାନ ଅଧିକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 2 ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ସେ କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ କେମିତି କରୁଥିଲେ ହେଲା ଏଇ ନ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର। ଯେମିତିକି ଆମ୍ବେଦକର ଦଳିତ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବେଦକର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଦଳିତ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ବା ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେଲା ନା ଆର୍ଥିକ ସମାନତା। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆର୍ଥିକ ମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ। 4 ନମ୍ବର ନୈତିକ ସମାନତା। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା ଦାବି କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର। ତାପରେ 5 ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା। କ'ଣ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଜାତିଭେଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଜାତିଭେଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ମାନଦଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଓକେ। ସେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭାରତରେ ଜାତିବାଦ ଏବଂ ଅସମାନତା ଦୂର କରିବାରେ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲା କ୍ଲିୟର।